안녕하세요. 계명대학교 동산병원에서 신부전과 심장이식 치료를 맡고 있는 김인철입니다. What was the duration of your recovery before returning to work as a physician? I was like, I'm going to try to go back as soon as possible when it's still safe, but I'm not going to risk my, like, if something doesn't go well or if I can't finish it, then at least I will know that I tried. So I talked to them and I was like, I got the transplant in January. By July, I was back at work with a lot of precaution. So I wasn't seeing pediatric patients just because, sometimes they can be sicker and have a lot of germs. But throughout the next few years, including now, I still take precautions at work. 네, 이분 같은 경우에는 이식 수술을 1월에 받았고 7월에 직장에 복귀를 했다고 합니다. 직장은 또 병원이니까 여러 감염 환자들도 있을 수 있고 위험 요인들이 도처에 있을 수 있기 때문에 회복 기간을 충분히 가졌다고 좀 생각을 하고 저는 환자분들에게 3개월 지나고서는 일상생활을 좀 복귀하라고 말씀드립니다. 물론 본인이 어떤 일을 하느냐에 따라서도 좌지우지 될 것 같습니다. 보통은 이식을 하고 특별한 문제가 없다면 한 달 정도 이내에는 퇴원을 하고 그 다음에 일정 시간의 회복 기간, 재활 기간을 거쳐서 근무를 할 수 있고 사무직 같은 경우에는 좀 빠르면 한 3개월 정도부터는 근무가 가능할 텐데 이분처럼 도처에 위험 인자가 있을 수 있고 그리고 또 때때로는 체력적으로 좀 힘들 수 있는 그런 일들을 하는 분들이라면 가능하면 6개월에서 한 1년 정도의 충분한 휴식 이후에 일상생활로 좀 복귀할 거를 권유드리고 있습니다. 일상생활로 복귀를 하고 경우에 따라서는 직장생활을 한다면 기본적인 감염 수칙은 잘 지키는 게 굉장히 중요한데요. 코비드19 때 잘 경험을 했던 것처럼 마스크 같은 것들을 잘 착용을 하고 외부 사람들과 접촉을 하거나 바깥에 돌아다닐 때 손소독과 손 씻기를 열심히 하는 것이 굉장히 중요하고 그리고 특히 어린이들과 접촉을 할 때는 애들이 어린이집 다니기 시작하면서부터 감기에 잘 걸리거든요. 면역이 약한 애들이 다른 아이들이 걸린 감염에 잘 이완이 되게 되기 때문에 증상이 없다 하더라도 어린이들 같은 경우에는 그런 시기에 면역 억제된 이식 환자와 만나게 됐을 때 그런 감염을 좀 전파할 수 있는 위험이 좀 있을 수는 있습니다. 항상 예방접종을 시기마다 철저히 하고 마스크를 한다든지 스스로 보호를 잘 하는 그 방법이 좀 필요할 것 같습니다. How long does it take to recover your full exercise capacity or physical strength after heart transplantation? I went back to my regular physical capacity probably within a month or two of the transplant. However, I will say from the transplant, I ended up having a lot of joint issues. So I did have some limitations, not necessarily from the heart, but from the joints. 급성으로 나빠졌던 분인 경우에는 한 달 이상 지나고 나면 이제 조금씩 본인의 체력을 회복하기 시작합니다. 이분 같은 경우에는 병이 나빠지기 이전에 굉장히 건강한 상태를 나름 유지하고 있었고 운동도 열심히 하던 상태였다고 했기 때문에 급성으로 나빠졌던 그 체력을 회복하는 데는 한 달 정도면 충분했나 봅니다. 많은 신부전 환자분들 같은 경우에는 만성적으로 위압감을 가지고 있고 만성적으로 체력 저하가 있는 상태이기 때문에 체력을 완전히 회복하는 데는 길게는 한 6개월에서 한 1년 이상 걸리는 경우들이 많습니다. 그렇지만 대부분 환자분들은 만성적으로 체력이 약했던 분들이라 하더라도 1년이 지나고 나면 체력을 상당 부분 회복합니다. 지금 제가 치료해드리는 환자분들 중에서는 한 몇 개월 지나고 나서부터는 마운틴 바이크를 구매해가지고 자전거 타고 대회에도 나갈 준비를 하시고 운동 경기에도 잘 나가시고 평소에 하던 운동 능력 이상으로 훨씬 더 활발하게 지내시는 분들이 되게 많습니다. 이식 후에 본인이 열심히 노력하고 재활한다면 평소보다 또는 그 이상 동년배들보다 더 나은 건강 상태, 체력 상태를 유지할 수 있다고 생각합니다. 이식을 받는 환자분들은 심장 기능이 나쁜 분들이고 동반된 여러 가지 질환을 갖고 있는 경우가 많습니다. 그 중에서는 관절 문제라든지 근골격계 문제를 가지고 있는 분들이 많기 때문에 이런 것들이 좀 제한의 요인이 되기도 합니다. 때때로는 복용하는 약제들이 그런 불편감을 유발하는 경우들도 일시적으로 있긴 있지만 일상생활을 영유하고 운동 능력을 회복하는 데 있어서 큰 제한은 없는 것 같습니다. Have you had the opportunity to meet the donor's family, and do you think it is helpful
for both donor families and recipients to meet each other? It's different in every country and even different in every region and hospital. Like it depends on a lot of rules. So I deal with this often, and I feel like it's very dependent on the family and the recipient. There are some families who want to know, and there are some donor families that don't. And the same goes for the recipients. There are some recipients who want to know, there are some recipients who don't. They tell you initially, they say if you want to reach out to the donor family, you are allowed to, but you have to write physical letters through the transplant center. And they also screen the letters, so you don't write anything that's like, I couldn't put my age, I couldn't put what I do or my last name. And then after a year or two, depending on the rules, is when you can decide if you actually want to meet. And luckily, like I was okay with it, and so was my donor's family. And in fact, now we're very close. I think making it a choice at least makes it easier, because there are some donor families that find a lot of peace and closure from the death of their loved one because they're able to meet the recipient. And then there are some who just like never want to go back to because it was a bad time in their lives. They don't want to think about that again. So it's both, in my opinion. 이분 같은 경우에는 미국 이식학회에서 또 활발히 활동을 하는 분이기도 하기 때문에 공여자에게 감사한 마음을 표현하고 싶어서 그분들에게 편지를 썼었다고 합니다. 그 공여자분들이 그 편지를 전달을 받았고 수혜자를 꼭 좀 만나보고 싶다라는 뜻을 밝히셨고 서로의 의지가 잘 맞았기 때문에 이런 만남이 성사가 됐다고 합니다. 수혜자와 그리고 또 공여자 가족분들이 서로 만나서 건강하게 뛰고 있는 본인이 사랑하는 딸의 심장 소리를 듣고 나서 좋아하고 고마워하고 또 감동받는 저도 그 영상을 보면서 되게 감동을 많이 받았는데요. 이런 과정이 실제로는 아주 흔하게 일어나는 것은 아닙니다. 이분들 같은 경우에는 또 편지를 쓰고 그 편지 또한 개인정보가 들어간다든지 어떤 공여자분들에게 혹시나 모를 상처를 또 줄 수 있는 그런 말들이 있을 수도 있기 때문에 장기 이식을 관리하는 기관에서는 잘 모니터링을 해서 편지의 내용이 문제가 없다고 판단이 되면 이제 전달을 하게 되고 우리나라에서도 수혜자분들이 공여자 가족분들께 편지를 전달할 수 있는 그런 제도는 잘 마련이 되어 있습니다. 아주 드물긴 하지만 서로의 마음이 잘 맞으면 만남이 성사가 되는 경우도 있다고는 합니다. 이분들은 그때 만남 이후로 지금도 꾸준히 서로 연락을 주고받으면서 엘린 그레고시안이 본인이 검사한 심장 사진을 꾸준히 공여자 가족분들께 보내드리고 이분들은 그 심장 상태를 보면서 본인의 딸을 보는 것처럼 기뻐한다고 합니다. AB형인 환자가 O형 심장을 받아도 O형으로 변하진 않아요. 변하진 않습니다. 피를 생산하는 거는 골수에서 생산을 하고 심장은 그거를 이제 펌핑하는 작용을 하기 때문에 혈액형이 바뀌진 않고 문제는 내가 갖고 있는 항체가 그 심장 또는 심장의 일부 담겨져 있는 혈액과 그 조직 항원을 공격하는 게 그게 문제거든요. 근데 AB형 같은 경우에는 그 항체가 없기 때문에 어떤 심장을 받아도 이제 공격을 하지 않게 되고 O형 같은 경우에는 항체가 다 있기 때문에 자기와 맞지 않는 조직이 들어왔을 때는 그걸 공격을 하게 되죠. O형은 좀 상대적으로 불리한 혈액형이고 당연히 대기 시간도 제일 깁니다. 요즘에 새로운 테크닉 중에서 아직 사람한테 적용해서 우리가 임상에서 쓰진 않지만 혈액형을 바꾸는 기술이 또 개발된 게 있습니다. 그런 기술들을 사용하게 되면 A형 공여자의 장기를 O형으로 바꾸어서 누구라도 공여를 받을 수 있게 그렇게 하는 기술들이 최근에 개발된 방법이 있기는 있습니다. 서프라이즈 이런 거 보면 이식 받은 수혜자의 성격으로 바뀐다거나 그거는 전혀 그런 거 없는 건가요? 왠지 그럴 것 같잖아요. 그렇게 해서 기억을 살려가지고 이제 범인을 잡았다. 이런 얘기들도 사실 있거든요. 근데 지금까지 제가 이제 뵀던 심장 이식 환자분들이나 저보다 경험이 많은 해외에 계시는 선생님들과 얘기를 했을 때도 그런 경우는 실제로는 존재하지 않았고 환자분들이 오히려 고마운 과정을 겪는 거잖아요. 본인이 새 삶을 찾게 되는 과정에서 옛날과는 달리 마음씨 자체가 좀 좋아지고 기부를 크게 하신다든지 그런 고마운 마음을 표현하고 사회에 공헌하는 그런 분들은 제가 많이 뵙기는 했습니다. 그렇지만 공여자의 성격을 가지고 가는 그런 거는 과학적으로도 가능하지 않고 실제로는 된 적이 없습니다. 심장 이식과 관련된 오늘 내용이 많은 도움이 됐기를 바라며 오늘 내용이 마음에 드셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정까지 부탁드리겠습니다.